सत श्री अकाल, मैं परमिंदर सिंह तेजा ते लैके हाजिर हां साडा खास प्रोग्राम खबर जो मुद्दा बने, जिस विच असीं हर खबर तुहाडे तक पहुंचाउने जिसदा सिद्धे तौर ते सरोकार आम जनता दे नाल है ते साडी यही कोशिश हुंदी है कि जनता दी आवाज़ नूं सरकार ते प्रशासन दे कन्नां तक पहुंचाया जा सके। शुरू करते हैं प्रोग्राम दा सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहली खबर हरियाणा के पलवल तो है, जिथे कानून व्यवस्था दीआं धज्जियां उड्डियां ने। महिलावां की सुरक्षा नूं लैके फिर सवाल उठे ने। दरिंदगी दीआं हद्दां पार होईयां ने। पहलां फेसबुक ते दोस्ती हुई ते फिर मुलजम ने कुड़ी नूं विआह दे लई मनाया ते अपने परिवार दे नाल मिलाउण दे लई होटल बुला लिया, जिस तो बाद कुड़ी नूं अगवा करके गैंगरेप किया गया। हैवानियत दीआं हद्दां पार कर दित्तियां। की है पूरा मामला, ये रिपोर्ट वेखो। इंसानियत हुई शर्मसार, दरिंदगी दियां हद्दां पार, महिला नाल सामूहिक बलात्कार। औरतां दी सुरक्षा ओ मुद्दा जिसने सारी दुनिया च चर्चा छेड़ी हुई है। सरकारां ने औरतां दी सुरक्षा लई कई कदम चुके, सख्त कानून बनाए, दोषियां नूं फांसी तक दी सजा दित्ती, पर हालात किन्ने कु बदले ने ये तुसीं भी जानदे हो। धीआं भैणां ना घरां च सुरक्षित ने ते ना ही बाहर। ताज़ा मामला पलवल दा है, जिथे रूह कंबाउण दी घटना वापरी। घटना ने कानून नूं भी कटहरे च खड़ा कर दिता है। औरतां दी सुरक्षा ते सवाल चुके ने। मामला बदमाशां दे बेखौफ होण दी मिसाल है, जिथे एक महिला दे नाल सामूहिक बलात्कार किया गया। एक दो नहीं बल्कि करीब 25 व्यक्तियों ने जबर जनाह किया। पुलिस ने मुख मुलजम सागर नूं काबू कर लिया, जबकि बाकी अजे भी फरार ने। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। दरअसल पीड़िता दी सागर नाल फेसबुक ते दोस्ती हुई, गल विआह तक पहुंची ते मुलजम ने कुड़ी नूं अपने मापिਆਂ नाल मिलाउण लई होटल बुलाया। कुड़ी दे होटल पहुंचण दी देर सी कि उसने कुड़ी नूं अगवा कर लिया ते रामगढ़ ले गया, जिथों दे जंगल च करीब 25 व्यक्तियों ने उस नाल बलात्कार किया। गृह मंत्री अनिल विज ने घटना की निखेधी की ते मुलजमां खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिता है। जिस लड़के पर उसने आरोप लगाया था और कि वो उसको ले गया अपने साथ, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। भावें मुख मुलजम सागर पुलिस की गिरफ्त च है ते होरां नूं भी छेती ही पुलिस काबू कर लवेगी, पर यह घटना औरतां की सुरक्षा ते वड्डा सवाल खड़ा करती है ते पुलिस प्रशासन नूं भी कटहरे च खड़ा करती है। पुलिस नूं शीशा विखाउंदी है कि बदमाशां च किन्ना डर है। पलवल तो दिनेश कुमार, न्यूज़ 18। अगली खबर मोहाली तो है, जिथे NRI नौजवान की मौत के बाद परिवार भड़क उठिया। हस्पताल दे विच खूब हंगामा किया गया ते हस्पताल ते गंभीर इल्जाम लगाए गए ने। मृतक नौजवान जिसका 17 दिन पहला ही विआह होया सी ते इन्हीं दिनी चंडीगढ़ आया सी ते कोरोना होने के बाद हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया, पर जो पीड़ित परिवार ने इल्जाम लगाए ने वो हस्पताल नूं कटहरे विच खड़ा करने वाले ने। ये माँ तुमसे कह रही है, माँ यकीन मानो, अगर 1 साल के अंदर IVY का फैसला नहीं हो गया, आज मुंह की प्यासी माँ ही बाकी। मैं कह रही मालिक को मेरे सामने लाओ, मुझे पूछना है ये मुझे है। व्हील चेयर ते बैठी है मां चीख चीख के कह रही है कि अस्पताल वालियां ने ओदा जवान पुत मार दिता। बुजुर्ग मां अस्पताल वालियां ते गुस्सा कढ रही है, सिक्योरिटी वालियां नाल बहस रही है। बहस करदी करदी और रोन लग जाती है ते फिर चिल्ला दिंदी है। ये चीख चिहाड़ा नहीं, ये वो दर्द है जो जवान पुत नूं खो जाण तो बाद हुंदा है।
आज एक भूखी प्यासी ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇੱਕ NRI ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਲਮਾ ਬਾਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रीटमेंट चालू किया, 2 दिन में कहा बेटा ठीक हो रहा है। कल रात में 1 बजे तक हम यहीं थे। हमारी बहू से कहा आप जाइए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर देव क्या नाम था वो जनखे का सारा जो हिल्ला था, नाम क्या था उसका, उसने बोला ठीक है। उसके बाद सुबह 3:45 बजे कह रहे क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। ਸ਼ਿਵਾਂਕ ਬਾਜਪਾਈ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। मैं कह रही हूँ मालिक को मेरे सामने लाओ, मुझे पूछना है ये बच्चे हैं। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਂਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੀਲਮਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। फोन गया अस्पताल से। उधर मटौर पुलिस ने नीलिमा बाजपाई ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਂਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। कोरोना पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਮੌਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਨ ਪਰ 4 ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ L3 ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ L3 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ MP ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਰੈਫਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ MP ਲੈਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੈਵਲ 2 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਰੁਖ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਥੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਚੋਂ 18 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 18 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੈਸਥੀਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ। ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਾਲਕ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ जो एम्बुलेंस च मरीजों की जान बचाई जा सके। ऑक्सीजन अब हमें अवेलेबल नहीं कराई जा रही है और रिटर्न में भी दे के आया उनको, गाड़ी नंबर तक रिटर्न में दे के आया हूँ मैं, ये इतनी गाड़ियाँ हैं और इनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जाए। लोकल के लिए भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बाहर की तो छोड़ो। अपनी सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਨਾ सैनिटाइजर। हम अपनी एम्बुलेंस चलाएंगे यदि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाए तो। खैर ये तो पता नहीं कि चालकों की मंग कदों मन्नी जाएगी, कदों एंबूलेंसां 'च ऑक्सीजन पहुंचेगी, पर एंबूलेंसां ना चलण कारण मरीजां नूं भारी परेशानी का सामना करना पै रहा है। कुरुक्षेत्र तो अशोक यादव, न्यूज़ 18। अगली खबर अजिही जिसने कई सवाल खड़े कर दिते ने कि इंसानियत मर चुकी है ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਰਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। कोरोना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत नूं भी खत्म कर रहा है। लोग एक दूजे की मदद करन तो कतरान लगे ने, एक दूजे दे कोल जान तो डरदे ने। हमीरपुर दे बड़सर दी पकरेड़ी पंचायत च कोरोना नाल एक व्यक्ति दी मौत हो गई, पर अंतिम संस्कार दे लई पूरे पिंड च कोई भी अगे नहीं आया। थक हार के मृतक दे बेटे ने विधायक इंद्रदत्त लखनपाल तो मदद की गुहार लगाई, जिस दे बाद कोरोना नियमां दे तहत मृतक दा अंतिम संस्कार किया गया। नाल ही उन्हां ने लोकां नूं अपील की कि इस मुश्किल घड़ी च मदद करन तो पिछे ना हटन। कोरोना के जो प्रोटोकॉल है
उसके अनुसार जो है मेरे बेटा और मेरे पीए जो है मनोज कुमार और उनके बेटा और साथ में 2 लोग जो प्रशासन के थे, उन्होंने फिर किट्स पहनकर जो है उनको वहां से उनकी डेड बॉडी को उठाया। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਤਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਪਾਏਗੀ। कॉल आई कि ऐसे ऐसे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव थे वो, और मेरी मदर भी कोरोना पॉजिटिव है और हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मनु डोगरा जी हैं जो पीए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो हमें चलना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कहा चलिए बिल्कुल। महामारी फैली है लेकिन लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए सहायता के लिए, क्योंकि मरना तो एक निश्चित है। कल को यही घटना अगर हमारे साथ होती है, लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा। ਦੌਰ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, परिस्थितियां भी विकट ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਡਰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਤਰ ਧਰੀ ਦੀ ਧਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।